तो मैं देखा सी सरदार दीप सिंह एक इहो जे पढ़े लिखे नौजवान बाहर निकले है जिन्होंने थिएटर का भी पता है तो बोलन का भी पता है तो सारा कुछ सिख इतिहास का भी पता है, कानून का भी पता है। तो मैं समझता सीगा कि ये साडी तकदीर नूं तब्दील करने की कोशिश करनगे, पर महाराज सच्चे पातशाह का हुक्म नहीं सी ते उन्हां दी जिहड़ी जिंदगी है छोटी सीगी। तो मैं समझदा इहदे तो आपां नूं सारिआं नूं एक सबक सीखने पैने हैं कि असी अपनी कौम की किवें सेवा कर सकते। मान साहब दीप सिद्धू जज्बाती सवाल है कुछ दिल दे किन्ने क नेड़े सी वेखण नूं गल एक्सीडेंट वर्गी लग रही है पर गल पिछे कोई गल जरूर जापदी है। अज जे असी सिख पाकिस्तान दे विच वसदे हैं तो असी मुसलमान दे गुलाम है, तो जे अज इंडिया दे विच वसदे हैं तो असी हिंदुआं दे गुलाम है। अमरगढ़ तो मैं पपलप्रीत सिंह तुहाडे नाल जुड़ चुका। अज दी गलबात सरदार सिमरनजीत सिंह मान नाल असीं करन लगे हाँ जो मेरे नाल बैठे होए आ। पिछले 40 सालों तो लगातार सिख कौम दे लई संघर्ष कर रहे, चाहे जेलां कट्टणियां पैण, तशद्दद सहना पवे जां वोट तंत्र की राजनीति दे विच आण के भी संघर्ष करना पवे। किहड़ा मुद्दा किहड़ा मसला है जिहदे ते सरदार मान ने अपनी टिप्पणी ना कीती होवे। इन्हां दा वफादार चेहरा सिख नौजवानी नूं पूरी तरह चेते हो चुका। अमरगढ़ दे विच जदों मैं विचरदा तां सरदार मान नूं वड्डे पੱਧਰ ते सहयोग मिल रहा, जिस तो वो खुश प्रतीत भी हो रहे आ। खुशी सानू चंगी भली सी, पर यह साडी खुशी दे उत्ते एक दुख दा पहाड़ टुटिया कि साडे साथी संदीप सिंह सिद्धू उर्फ दीप सिद्धू इस जहान च नहीं रहे। 15 फरवरी 2022 नूं उन्हां दा शरीर दा विछोड़ा साथों पिया। वेखण नूं गल एक्सीडेंट वर्गी लग रही है पर गल पिछे कोई गल जरूर जापदी आ। सो मैं सरदार मान नूं गलबात विच सद्दा देना। मान साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। दीप सिद्धू दा विछोड़ा बड़ा औखा वा कि साडे नाल जो वापरिया। जिहड़ी छोटी उम्र च विछोड़ा हो जाता है वो जिहड़े मापे हुंदे आ बजुर्ग हुंदे आ उन्हां तो सहना बहुत मुश्किल हुंदा है। माँ प्यो तो भी बहुत मुश्किल हुंदा है, क्यों करके जो असी अपने गुरुआं दे इतिहास पढ़ते हैं तो गुरु अमरदास साहब गोइंदवाल साहब अपने तख्त ते बिराजे हुए सी। जदों उन्होंने चीकां सुनिया एक बीबी दियां ते उन्होंने कहा कि सिखा जा जाके पता करके आ कादियां चीकां वजदियां। तो उन्हां दा सेवादार वापस आया तो कहता महाराज एक माई दा नौजवान बच्चा तईए ताप दे नाल शांत हो गया जी। तो महाराज नूं भी हुण वो तां बहुत वड्डी हैसीयत सीगे साडे गुरु साहिबान, उन्होंने भी दुख बहुत होया तो उन्होंने बचन किया कि जिन्ना चेर भाई असी इत्थे बिराजे हुए हैं गोइंदवाल साहब जी किसी का भी पुत तईए ताप दे नाल शांत नहीं होऊगा। हुण जे साडे गुरुआं नूं छोटी उम्र च जिहड़े विछोड़े दे जांदे आ उन्हां नूं दुख हो गया तो असी तां फिर इंसान है तो ये दुख झलना बहुत औखा है। उत्थे दीप सिंह दे मामा जी नाना जी बहुत उभरते सीगे, उन्हां वल नहीं सी देखिया जांदा। जिद्दन उन्हां दा संस्कार होया तो सारा परिवार बिल्कुल यह तबाह होया पिया सीगा। जदों जवान बच्चा चलिया जाए तो एक नेक बच्चा जिहड़ा कमाई करदा होवे 10 नौं दी, वो वलैत लंडन तो किंग्स कॉलेज तो लॉ करके आए सी, कानून पढ़ के आए सी। जिहड़े कि सिख बहुत थोड़े है जिहड़े वलैत तो कानून पढ़ के आउण ते सियासत दे विच आ जाण। सरदार कपूर सिंह ICS अपने होए है जिन्हां ने अपनी नौकरी नूं छड्ड के ते इह सिख सियासत दे विच आ गए। तो मैं समझदा सी उन्हां दे मूँह ते भी मैं कहंदा हुंदा सीगा कि जे 1947 दे विच साडे कोल भी वकील हुंदे जिहड़े वलैत तो पढ़ के आए है जी तो सानू हुण गुलामी नहीं सी सहनी पैनी। क्यों करके हिंदुआं दे वकील बड़े तकड़े सी, गांधी सी, नेहरू सी, दोनों वलैत तो वकालत करके आए सी। मुसलमानां दे नुमाइंदे
ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਲਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਤਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਇਹ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਾਲ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੁਛ, ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝਾੜੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਬੌਕਰਨਾ ਫੇਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਝਾੜੂ ਛੱਡਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਿਆ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕਈ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ, ਕੀ ਲੱਗਾ? ਝਟਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਥੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਗਈ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਘੱਟ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮਿਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਰੁਦਨ ਦੇ, ਰੋਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਆ,
ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮੀ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰਾਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਕੁਝ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਕਰ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੋਕਰਾਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਤੇ ਬੋਕਰਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਫੜਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣੋ, ਉੱਠੋ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆਓ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਰੱਬੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੰਨੀਆਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਨੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ DGP ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਸਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜੂੰਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਖ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖਵਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਗਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜਾਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਹੈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਘੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਬੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤਸਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਡਰੱਗ ਲੌਰਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਰੱਗ ਲੌਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪਰ ਅਜੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਤੇ 328 ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ SGPC ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੈ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ SGPC ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਲਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬੜਾ ਨਿੱਘਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ, ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਜਾ ਵਾ, 9 ਪੁੱਤ ਆ ਜੇ ਉੱਚੀ ਧੀ ਜਵਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ SGPC ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਤੇ SGPC ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ, ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੂਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਡਸ ਹੈ ਨੇਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਡ ਹੋਣ, ਤਿਆਗ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਰਾਕ ਤੱਕ, ਈਰਾਨ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੰਖੇਪ ਕਰੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਮਕਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ। ਇਕੱਲਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣੋਗੇ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣੋ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੇ MSP ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ WTO ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ, ਤੇ ਕਣਕ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਧਰ ਲੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ 'ਚੋਂ 54 ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ MLA ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਵਾ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ,
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ 2 ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਆਈ ਫਿਰ ਇਹ ਗੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ SGPC ਨੇ ਲਾਤੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ? ਹਾਂ, 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਟੋਡਰਮਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭੋਗ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੱਗਾਂ ਦੀ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਆਦ ਅਰਦਾਸ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਆਦ ਅਰਦਾਸ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਲਿਆਕਤ ਦੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਬੀਆਂ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ,
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਪੇਪਰਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਚੇਲਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਮ ਚੇਲਾਨੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਦ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ? ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।